السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ 2022 کے کامن ویلتھ گیمز کے اندر کیسے دنیا کے سامنے بال نامی شیطانی مجسمے کی پوجا کروائی گئی، جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو کہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ شیطان کا آخری مورا دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے، مگر اس وقت بھی اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، لیکن یہ بہت جلد اپنا یہ نقاب اتار کر دنیا کے سامنے آنے والا ہے۔ اور یہ وہی بال نامی مجسمہ ہے جسے آج سے تقریباً 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنا خدا مان کر اسے پوجنا اور اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ان پر تورات نازل ہوئی۔ یہ صرف 40 دن کا ٹائم تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو ان کی قوم سونے کا بچڑا بنا کر اور اسے خدا کہہ کر اس کی پوجا کر رہی تھی، کیونکہ اس دوران شیطان نے سامری جادوگر کی شکل میں آ کر ان لوگوں کو بہکایا کہ اپنی شکل کا مجسمہ بنوا کر ان لوگوں کو اپنی عبادت پر لگوا دیا، حالانکہ ان کے درمیان اللہ کے دو برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ابھی موجود تھے۔ اور آج ہزاروں سال کے بعد جب آخری زمانہ چل رہا ہے تو 2022 کی کامن ویلتھ گیمز کے اندر براہ راست انسانوں کو اسی بیسٹ، بال یا شیطان کے مجسمے کے سامنے ایک بار پھر سے سجدہ کروایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی ایک دو لوگ نہیں بلکہ 72 ملکوں کے لوگ ہیں، لیکن لوگ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ جو لوگ کامن ویلتھ گیمز کے بارے میں نہیں جانتے، ان کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتا چلوں کہ یہ اولمپک کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہے جسے برٹش امپائر گیمز بھی کہتے ہیں، اور ایسا اس لیے کہ یہ 1930 کے اندر پہلی بار شروع ہوئی، جس کے اندر تقریباً سبھی ایسے ملک شامل ہوتے ہیں جو کہ کسی زمانے کے اندر برٹش امپائر کے قبضے میں تھے یا اس کی کالونی رہ چکے ہیں، لیکن اب آزاد یا خود مختار ہیں۔ یہ گیمز ہر 4 سال کے بعد منعقد کی جاتی ہیں، اور اس بار اس کے اندر 72 کنٹریز نے حصہ لیا، اور اس کی اوپننگ سرمنی کو پورا سٹینک ریچول یعنی شیطان کی پوجا کرتے ہوئے اور نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات دکھا کر اسے شروع اور ختم کیا گیا۔ یہ سب کچھ کیونکہ سمبلزم کی صورت میں تھا، لہٰذا اسے سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم کتنا کریٹیکل ٹائم میں جی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو شروع سے ہی شیطان نے گمراہ کر کے اپنے اس مجسمے کی عبادت کرنے کی طرف مائل کیے رکھا، جس کی وجہ سے یہ بار بار اس شرک کے اندر پڑھ کر اللہ کو چھوڑ دیتے اور اس شیطان کے مجسمے کی عبادت پر لگ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اس وقت شیطان نے اپنی اسی شکل بال کا مجسمہ ان سے سونے کا بنوا کر اپنی عبادت کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الصفات کے اندر اسی بال مجسمے کا ذکر کرتے ہوئے اس بدبخت قوم سے شکوہ کیا کہ تم سب سے بہتر پیدا کرنے والے اپنے رب کو چھوڑ کر اس بال بت کو پوجتے ہو، اور بالکل یہی وجہ تھی کہ اس بال کی محبت بنی اسرائیل کے دل سے ختم کرنے کے لیے جب اس قوم کے اندر ایک قتل ہوا تو قصاص کے بدلے اللہ نے حکم دیا کہ ایک پیلی بچیا کو منگوا کر اس کی قربانی کرو اور اس کی دم کو اس لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اس بچڑے کی قربانی صرف اس لیے کی گئی تاکہ بنی اسرائیل قوم کے دل سے اس کی محبت ختم ہو سکے، لیکن ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ بنی اسرائیل کی محبت آج بھی قائم ہے، کیونکہ اس قوم کا شیطان سے کبھی تعلق ٹوٹا ہی نہیں، چاہے جتنے مرضی پیغمبر اس قوم کے اندر بھیجے گئے ہوں۔ لیکن یہ لوگ اس پیغمبر اور رسول کے گزرنے کے بعد ایک بار پھر سے جادو، سود اور سازشوں میں پڑھ کر اللہ کا دین یا تو بدل دیتے یا اس سے پھر جاتے۔ بائبل میں اس بال کو مارک آف دی بیسٹ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اپنے ہر ایک غلام کو جو کہ شیطان کو اپنا خدا مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس پر اپنی چھاپ یعنی نشانی لگا دے گا، جسے مارک آف دی بیسٹ بھی کہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل دنیا کے اندر بھٹک کر لاوارث ہو گئے اور زیادہ تر انگلینڈ، آئرلینڈ، جرمنی اور امریکہ چلے گئے، اور اس وقت بھی یہودی فری میسنز کا سب سے بڑا گھر یہی برطانیہ ملک ہے، جہاں پر ان کی سب سے بڑی ایلیٹ کلاس اس وقت بھی قبالہ جادو سے شیطان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، اور اس بار اسی جگہ سے نیو ورلڈ آرڈر اور دنیا کی ایک نئی شروعات کا اعلان اس کامن ویلتھ گیم کے ذریعے کر دیا گیا ہے۔ بائبل میں لوسیفر یعنی شیطان کو ایک فرشتہ بتایا گیا ہے، حالانکہ وہ جنوں میں سے تھا، جسے بائبل کے مطابق اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد زمین پر ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح پھینک دیا گیا، اور یہی لائٹ بولٹ یا روشنی شیطانیت کو سمبل کے طور پر دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ آپ کولمبیا فلمز کے اسٹیچو کے ہاتھ کے اندر اسٹیچو آف لبرٹی کے ہاتھ میں اور اولمپک کی ٹارچ کے اندر اسی فالنگ سٹار یا روشنی کے سمبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ 2022 کی کامن ویلتھ گیم کی اوپننگ سرمنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ستارے سفید روشنی کی طرح زمین پر کسی اسٹرائیڈ کی طرح آ کر دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر آ کر گرتے ہیں، جو کہ لوسیفر یعنی شیطان کی طاقت کو دکھا رہے ہیں، اور یہ طاقت دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچ رہی ہے، جسے ایک لڑکی اٹھا کر اسے دعا کرنے لگتی ہے۔
दुनिया के 72 यानी 72 मुल्कों के लोग इसे उठाकर अपने घर के अंदर रख लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये घर उड़कर हर एक बॉर्डर को पार करके इस कॉमनवेल्थ गेम के मैदान में बर्मिंघम इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम एक बहुत बड़े बाल यानी बीस्ट को देखते हैं, जिसे जंजीरों के अंदर जकड़कर चुड़ैलें जो कि इसकी गुलाम हैं इसे खींचकर मैदान में ला रही हैं, जो कि कबाला जादू की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके अंदर शैतान अपने मशवरों से अपने इन गुलामों को या अपने मानने वालों को दुनिया को कंट्रोल करने के मशवरे देता है। हालांकि असल में ये लोग इस शैतान के गुलाम होते हैं और इस कबाला जादू के अंदर शैतान डायरेक्ट अपने इन पुजारियों से कलाम करता है। ये बीस्ट या बाल इंतहाई गुस्से में है, इसकी आंखें लाल हैं, जिस्म में आग है जो कि ईवल को दिखा रहा है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करना चाहता है। मगर इसकी आंखों पर एक पर्दा या मास्क मौजूद है और वही लड़की जिसे पहली बार ये रोशनी मिली थी इस बाल के सामने आकर अपनी शैतानी छाप यानी मार्क ऑफ द बीस्ट को दिखाती है, तो इस बीस्ट की आंखें दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं और इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के 72 कंट्रीज के लोग इसे खुश करने के लिए इसके सामने डांस करते हैं, इसे एंटरटेन करते हैं और फिर इसके सामने बैठकर इसकी इबादत और इसे सजदा करते हैं, और वो भी एक पेंटाग्राम बनाकर, जो कि शैतानी रिचुअल्स या काले जादू के अंदर इस्तेमाल होता है। और इस शैतानी रिचुअल की पहली लाइन के अंदर कबाला के जादूगर्स और इनके पीछे मार्क ऑफ द बीस्ट थामे दुनिया के 72 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले लोग इसकी इबादत करते हैं। लेकिन ये बाल यहाँ पर सिर्फ इसी मकसद के लिए नहीं आया, बल्कि इसका असल मकसद यानी दुनिया पर कंट्रोल करना अभी बाकी है। लिहाजा अब की बार दो लोग इसके चेहरे से मास्क को उतार कर इसका असल चेहरा दुनिया को दिखाते हैं। इस इबादत के दौरान दुनिया के 72 कंट्रीज के झंडों के ऊपर खड़ा होकर यह बाल अपनी रोशनी को एक टावर की तरफ करके बताता है कि दुनिया के 72 मुल्कों पर अब ना सिर्फ इसका कंट्रोल है, बल्कि इसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि जिस टावर की तरफ ये रोशनी करते हुए दिखाई गई है वो और कोई नहीं बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर मौजूद नमरूद बादशाह की वो इमारत थी, जो कि इसने खुदाई का दावा करने के बाद ये कहकर बनवाई कि मैं इसे इतना ऊंचा बनाऊंगा कि आसमानों पर जाकर इब्राहीम के खुदा से जंग कर सकूं। बाइबल में इसे टावर ऑफ बाइबल भी कहा जाता है और इस इवेंट के अंदर यह दिखाया गया है कि इस टावर को दोबारा से तामीर किया जा रहा है, जिसे खुदा ने आग के जरिए जलाकर खत्म कर दिया था, जिसे आप टावर पर लगी हुई आग को देखकर समझ सकते हैं। मगर अब इसे दोबारा से खुदा से जंग करने के लिए तामीर किया जा चुका है, क्योंकि क्या आप यकीन करेंगे कि बाइबल के मुताबिक इस टावर के अंदर 72 कौमें आबाद थी, जिसका ऊपर का सिरा मिसिंग है, और ये ऊपर का मिसिंग हिस्सा वही है जिसे खुदा ने आसमानी आग के जरिए तबाह कर दिया था। और आज इसी मिसिंग हिस्से को आप इल्यूमिनाती और फ्री मेसनरी जैसी शैतानी तंजीमों के अलामती निशानों यानी पिरामिड के अंदर भी मिसिंग देख सकते हैं, जिनके टॉप पर एक नया पिरामिड यानी नई हुकूमत या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हुकूमत लाने का इशारा बार बार दिखाया जाता है। और इसी बाइबल टावर की टॉप पर यह बुल रोशनी डालकर इस नई शैतानी हुकूमत का ऐलान करता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज सिर्फ दुनिया पर शैतान और इसके झूठे मसीहा यानी दज्जाल की हुकूमत होगी। एक ऐसी नई हुकूमत जिसके लोग एक ही आलमी हुकूमत से कंट्रोल होंगे और वो इसी बाल यानी शैतान की हुकूमत है। क्या ये सब सिमिलैरिटीज सिर्फ इत्तफाक हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये लोग खुलकर पूरी दुनिया के सामने इस नई शैतानी हुकूमत का ऐलान कर रहे हैं, शैतान की इबादत दुनिया के सामने कर रहे हैं। मगर इस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि इस सब को देखकर भी कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक सेरेमनी है जिसे आर्टिस्टिक तौर पर होप और लाइट से जोड़कर दिखाया गया है। और ये लोग आंखें होकर भी अंधे हैं, क्योंकि ये रोशनी या उम्मीद की किरण नहीं बल्कि शैतानियत की किरण है। और ऐसे ही तो शैतान और इसके मसीहा दज्जाल को धोखेबाज नहीं कहा जाता, जो कि लोगों की नजरों और सोच को धोखा देकर कंट्रोल करके इन्हें गुमराह करेगा कि यहाँ तक के जहन्नुम में पहुंचा दे। अपने आसपास जरा नजर दौड़ाकर देखें कि क्या पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त माशी बदहाली, जंग, भूख और तबाही क्या नहीं है? क्या इसी फितने के दौर के अंदर दज्जाल के ज़हूर का जिक्र नहीं किया गया था कि जब लोग मजबूर होकर या गुमराह होकर इसका साथ देंगे? इस वक्त इसकी आमद की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं और इसकी शैतानी हुकूमत का भी ऐलान हो चुका है, और अगर हमने अभी भी अपनी आंखें ना खोली तो शायद ये गुमराही की मौत और जहन्नुम में जाकर खुलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसे गाफिल लोगों में शामिल ना फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।